What's that all about? What are you doing? I'm on TikTok. I have like over 1 million followers. Okay. Yeah. Is there some kind of clock from China? New clock, digital clock, TikTok, or... What do you mean? You don't know what TikTok is? No, and I didn't want to know as well. Oh. Okay, so today we have interrogative pronoun. This is what we're going to talk about. So it's part of the partial speech series. I'm ignoring her, by the way. আজকে আমরা interrogative pronoun নিয়ে কথা বলবো। তো আমরা প্রোনাউনের যে সিরিজটা চলছে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে তারই ধারাবাহিকতায় আজকের এই লেসন। So without any further ado, let's do interrogative pronoun. How about that? Sounds great. Yeah, TikTok. Hi guys, I'm really sorry for interrupting this video. I promise I won't be long. As you might know, we have always maintained that we are not here to chase numbers. Our focus has always been on creating something meaningful and sharing it for free, what might end up helping others. But at the same time, to please the ever mysterious algorithm gods and to reach a wider audience, we need your support. So it would be my humble request to you all, wherever you watch our content, be it on Instagram or YouTube, please like and subscribe to our channels. That would help us immensely to keep on creating the content and sharing it with you all. Thank you. Now, let's get back to the video. The following are the types of pronoun: personal pronoun, reflexive pronoun, emphatic pronoun, relative pronoun, interrogative pronoun, indefinite pronoun, demonstrative pronoun, possessive pronoun. Today we're going to cover interrogative pronoun. Lesson 10, Pronoun. Interrogative pronoun. Interrogative pronouns. Interrogative pronouns ask questions. Compound interrogative pronouns, those ending in ever, for example, whichever, whoever, whomever, whatever, are used to express surprise, confusion, irritation, etc. Interrogative pronoun প্রশ্নবোধক বাক্যে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু compound interrogative pronouns যেমন whichever, whoever, whomever, whatever ইত্যাদি বাক্যে বিস্ময়, দ্বিধা কিংবা অনিশ্চয়তা অথবা বিরক্তি প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হয়। তাহলে আমরা খেয়াল করব যে যখন শুধু which, who, whom, what এগুলো ব্যবহার করা হবে তখন সেটাও ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন, কিন্তু যখনই তার সাথে এভার যুক্ত হবে সেটাকে আমরা বলবো কম্পাউন্ড ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন। List of interrogative pronouns: what, which, who, whom, whatever, whichever, whoever, whomever. Some example sentences: Who is there at the door? Which is your book? Whatever are you doing? তাহলে প্রথম তিনটে এক্সাম্পল একটু খেয়াল করি। হুজ দেয়ার অ্যাট দ্য ডোর, এখানে বলা হচ্ছে দরজায় কে দাঁড়ানো আছে। এখন কে দাঁড়ানো আছে এই কাজটা যে করছে সে আমাদের সাবজেক্ট। আমরা জানি সাধারণত প্রোনাউন নাউনের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়, তো সেক্ষেত্রে একজন ব্যক্তির পরিবর্তে আমরা জিজ্ঞেস করছি সেই ব্যক্তিটি কে, তো আমরা ব্যবহার করছি এখানে হু, যেহেতু সাবজেক্ট এখানে হু ব্যবহার হচ্ছে। 2 নম্বরে দেখি হুইচ ইজ ইয়োর বুক, এখানে হুইচ এটা একটা বস্তু, সেখানে হু অথবা হুম ব্যবহৃত হবে না, হুইচ কোনটি, তো সেই ক্ষেত্রে কোনটি বোঝানোর জন্য আমরা হুইচ ব্যবহার করছি। হোয়াট এভার আর ইউ ডুইং, এই যে একটু আগে আমরা সংজ্ঞায় শিখেছিলাম যে এভার যখন যুক্ত হয় তখন সেটা কম্পাউন্ড ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন এবং সাধারণত বিরক্তি, বিস্ময়, দ্বিধা ইত্যাদি প্রকাশ করতে আমরা এভার যুক্ত করে থাকি। তাহলে হোয়াট নর্মালি একটি ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন, এভার যুক্ত হওয়াতে সেটা একটা কম্পাউন্ড ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন। Who is making noise? Whom were you speaking to? Whichever came first. আবারও 1 নম্বরের মতো 4 নম্বরে দেখছি হুজ মেকিং নয়েজ, জিজ্ঞেস করা হচ্ছে যে কে শব্দ করছে। তাহলে কে এখানে শব্দ করার কাজটা যে ব্যক্তিটি করছে সেই আমাদের সাবজেক্ট, সেজন্য সাবজেক্টের জন্য আমরা ব্যবহার করছি আবারও হু। আর 5 নম্বরে হুম ওয়ার ইউ স্পিকিং টু, এখন ইউ হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট, যে সে জিজ্ঞেস করছে যে তুমি কার সাথে কথা বলছিলে, তুমি কার সাথে, তাহলে কথা বলার কাজটা করছে তুমি, সে আমাদের সাবজেক্ট, কার সাথে সেই ব্যক্তিটি হচ্ছে আমাদের অবজেক্ট। তাহলে অবজেক্টের জন্য আমরা ব্যবহার করছি হুম, কিন্তু কার সাথে এই যে টু হুম, ইউ ওয়ার স্পিকিং টু হিম,
to her, এই যে টুটা আমরা ইন্টারোগেটিভ যখন কোনো সেন্টেন্স করব তখন সেই টুটা বাক্যের শুরুতে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু শেষে ব্যবহার করাই অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য। which ever came first, এখানে which ever came first, যেহেতু which একটি বস্তু, জিজ্ঞেস করা হচ্ছে যে কোনটি আগে এসেছিল। এখন ever একটা কম্পাউন্ড ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন। Whose is this dress? What do you mean? Whoever came to the shop, whomever should Nita invite? whose is this dress, এখানে whose সাধারণত আমরা ব্যবহার করি যখন আমরা বোঝাই কোনো মালিকানা। এটি কার ড্রেস, এই ড্রেসটি কার, এই কার বোঝানোর জন্য বলা হচ্ছে যে তার ড্রেস। সেটির পরিবর্তে আমরা যখন কোয়েশ্চেন করছি তখন ইন্টারোগেটিভ প্রশ্নবোধক প্রোনাউনের ক্ষেত্রে আমরা হুজ ব্যবহার করছি কার বোঝানোর জন্য। আর হোয়াট ডু ইউ মিন, তুমি কি বোঝাচ্ছ, তো সেটা যেহেতু কি এটা একটা আইডিয়ার কথা, সেজন্য আমরা ব্যবহার করছি কি বলতে হোয়াট, আর উইচ বলতে আমরা ব্যবহার করি কোনটি, কোনটি বোঝানোর জন্য আমরা ব্যবহার করি উইচ, আর কি বোঝানোর জন্য হোয়াট। আর হু এভার কেম টু দ্য শপ আবারও একটি কম্পাউন্ড ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন, যেখানে হু এভার, হু এর সাথে এভার যুক্ত হয়েছে। কে এসেছিল দোকানে, এটা ঠিক অনিশ্চিত, একটা অনিশ্চয়তা, একটা দ্বিধা, যেখানে আমি শিওর না, সেরকম একটা ক্ষেত্রে যখন ব্যবহার করছি তখন যে আমরা যেহেতু জানি না কে এসেছিল, তো সেজন্য অনিশ্চয়তার ক্ষেত্রে এখানে আমরা হু এভার বলছি। আর হুম এভার শুড নিতা ইনভাইট, নিতা কাকে ইনভাইট করবে, কাকে সে আমন্ত্রণ জানাবে। এখন নিতা যেহেতু সাবজেক্ট, সে কাকে আমন্ত্রণ জানাবে, সে কাকেটা হচ্ছে আমাদের অবজেক্ট, এবং অবজেক্টের ক্ষেত্রে আমরা হুম ব্যবহার করি। কিন্তু এখানে যেহেতু নির্দিষ্ট করে কাকে সে দাওয়াত করবে এটা বোঝানো হচ্ছে না, আমরা এভার যুক্ত করেছি, এবং হুম এভার একটি ইন্টারোগেটিভ, কম্পাউন্ড ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন। Okay, so that was the end of the lesson. What do you think? What do you think of the lesson that we just did? What lesson? Oh my god, what are you doing? You really got me hooked on this thing. And you're on TikTok now? I am, and I have 57 followers. Oh my god. Alright, we will see you next week. Oh.